Welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu newspaper headlines. Along with this, we are going to see the important uh, editorial that has been given today. So, and you know that we emphasize mainly you see that today many exams are aligned. If you take some students like in the Andhra Pradesh APPSC SI Constable exams, they are going to write on 1st June, and many exams CGL is, we are waiting for that. Definitely the exams will be conducted, no issue in that. RRB, NTPC, Group D, so many exams are aligned, but students are in the confusion. They don't know what to do, what to read exactly. They are in some sort of dilemma. Which one I need to choose at first? Shall I go through RRB, NTPC, okay, or I need to go to RRB Group D, or shall I prefer for CGL or CHSL or MTS? Now CPO exams are there. So many confusions, but only one solution. Okay, that one solution is to practice the mock test. Whatever the exam you are going to write, please write down the mock test. Stop preparing, stop going by topic to topic comparatively. You already learned, you already heard many classes. You know ratio, proportion, you know word by verb, you know preposition, conjunction, and you know data interpretation. Everything you have known. Now need to do what? You need to go through the question papers. Mock test you need to attend. Number of mock tests you need to write. It doesn't mean that writing 4 to 5 a day. Writing at least 2 papers a day is sufficient. And attend for the mock test explanations. I think today we are discussing ISE question paper 61, CGL question paper number 61 we are discussing today. That means 60 papers already we have covered in our offline sessions. Just imagine. Effort is very simple. When you see that 61 paper lena anpistadi, but attending daily is a difficult task, and making the notes is a difficult task. So that we are putting the efforts daily manner, and we have covered all we have covered 60 papers as of now, and today we are going to discuss 61st paper. See the beauty of learning daily. Very simple, asan, easy manner, not putting very big efforts. Simple ga question paper attend అయితే చాలు. ఏ ఫ్యాకల్టీ చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వింటే చాలు. యూ విల్ బి క్లియర్డ్ దే, యూ కెన్ క్లియర్ ద ఎగ్జామ్. ద ఎగ్జామ్ విల్ బి క్లియర్డ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. So that is why when you come to the Hindu paper side also, what is the benefit of reading the papers? You come to know many important points. What are the how the words are used? What is the grammatical usage? है ना? So these things you come to know very clearly. Okay. So today's paper we are going to see. Actually, this is a main paper we have. Comparatively, this we have brought to you in a simplified format. We shall discuss over there. Okay. Now you see that this is the headlines that we have in the first paper. Okay. Now you can see. So Pahalgam culprits. Now you see the heading. Pahalgam culprits. What is subject right now? Pahalgam culprits. It is subject. Okay. What is subject to? Pahalgam culprits. Excuse me. Yeah, Pahalgam culprits. And the verb here, you can see that will be served. Active or passive? Passive. Will be served. అంటే వాళ్ళకి ఈ విధంగా ఇవ్వబడుతుంది. Will be served with the harshest response. అయినా superlative degree of harsh. Harsh, harsher and harshest. Superlative degree, the word is used here by the Prime Minister. Who is speaking these words? Prime Minister. అయినా Pahalgam culprits. That word is important. What is the meaning of culprit? We have already discussed doshulu, convicts, one who commits the terror, one who commits the cruelty. We call that person culprits. I think the interesting word is there we have in English. What is that word? You can see that. And if you see the word culp means something bad happened, right? Culprits. And culpable, you see that word, culpable. Now what is suffix here right now? Able means the capacity. Culp means mistake. తప్పు చేయగల కెపాసిటీని ఏమంటారు అంటే కల్పేబుల్. మరి తప్పు చేయలేదు అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్కల్పేబుల్. యు సీ దట్. ఎక్స్ మీన్స్ వాట్ వి టేక్.
X means in English out of. What is this? Outside or out of. We can take both according to the situation right now. Now, out of committing the mistake is called exculpable. There is no commitment of mistake. There is no commitment of cruelty. We call that ideology exculpable. Ex ante out of, culp ante mistake, ante no mistake. That's called exculpable. Ee padam aduguta untaడు అక్కడ నుంచి. So culprit ante pakka doshulu, no issue in that one. One who committed the mistake, one who committed the crime, we call that person culprit. Doshi. Culprits anadaga doshulu ikkada. Convicts. That word is also very important. We have discussed what is opposite of convict. ఎవరైతే తప్పు చేశారో అని ఏం చెప్పాలి? ఎస్, వి కాల్ దట్ పర్సన్ కాన్విక్ట్. కాన్విక్ట్ అంటే దోషి. మరి అపోజిట్ ఏంటి? అక్విట్ అంటే నిర్దోషి. ACQUIT, అక్విటెన్స్ ఆర్ అక్విటల్, నిర్దోషి. వీ కెన్ సాల్వ్ వన్ మోర్ వర్డ్, వాట్? అబ్జాల్వ్డ్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ అని చెప్తా ఉంటాం. దాన్ని కూడా ఇక్కడనే పదాన్ని రాస్తా ఉంటాం. అబ్జాల్వ్డ్ ఆఫ్ ద క్రైమ్. ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద ప్రిపోజిషన్. అబ్జాల్వ్డ్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ అని చెప్తా ఉంటాం. చూడండి, క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఈ విధంగా. సో ఇలాంటి పదాలు జనరల్గా ఇంపార్టెంట్. వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ దెమ్ వెరీ క్లియర్లీ. నెక్స్ట్ headline number 2. This is what headline number 1 we have discussed, and we are going to headline number 2. You can see right now. So 12 dead as 12 మంది చనిపోయారంట. Because అంటే అర్థమైంది because van whatever the vehicle is there falls into well, అంటే అందులో పడిపోయిందంటే ఎక్కడ అంటే ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. లోకల్ మ్యాన్ హూ హెల్ప్డ్, అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ మ్యాన్. ఎప్పుడు చూడండి, దీని సబ్జెక్ట్ ఏంటి చూడండి, లోకల్ మ్యాన్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. అండ్ ద వర్బ్ హియర్ కొలాప్సెస్, అతను కూడా చనిపోయాడు. ఇక్కడ కొలాప్సెస్ అంటే ఫెయిల్యూర్స్, ఆయన పతనమైపోయాడు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఆయన ఎవరు? హూ హెల్ప్డ్. చూసారా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ హూ హెల్ప్డ్ అనే పదం పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? సేవ్ అనే పదం ఇచ్చాడు. చూడండి, హూ హెల్ప్డ్ టు సేవ్ పోర్ పీపుల్ కాదు, హూ హెల్ప్డ్ సేవ్ పోర్ పీపుల్. అంటే హెల్ప్డ్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా దాని పక్కన బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ V1 మాత్రమే రావాలి. జెరెండ్ కానీ 2+V1 కానీ రావడానికి వీల్లేదు. సో వీ కన్ఫర్మ్ హూ హెల్ప్డ్ సేవ్, ఎంతమందిని కాపాడాడు? హూ హెల్ప్డ్ సేవ్ 4 people. దాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో క్లియర్లీ ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్, ఫార్మర్ లీడర్ థ్రెటన్స్ టు బాయ్కాట్ టాక్స్. యాక్చువల్లీ ఇది ప్యాసివ్ వైజ్లో ఇవ్వాలి. మనం చూడండి ఇక్కడ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఫార్మర్ లీడర్ అంటే రైతు సంఘాల నాయకుడు వాజ్ థ్రెటెన్డ్ ఆర్ థ్రెటన్స్ టు బాయ్కాట్ టాక్స్. బాయ్కాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రిజెక్ట్, రిఫ్యూజ్. బాయ్కాటింగ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటాం కదా, అంటే తిప్పికొట్టడం. రిజెక్ట్, రిఫ్యూజ్, రిటర్న్, రిఫ్యూజ్. సో ఇలా మనం ఆ పదం ఇంపార్టెంట్. స్పెల్లింగ్ కూడా BOYCOTT, బాయ్కాటింగ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే వస్తు సేవలను నిలిపివేయడం, అంటే వాటిని తిప్పికొట్టడం. గో బ్యాక్ అని అనౌన్స్మెంట్ చేయడం. ఇట్స్ కాల్డ్ బాయ్కాటింగ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఇప్పుడు ఇతను ఏం బాయ్కాట్ చేశాడు అంటే టాక్స్, చర్చలను రాలేదు, చర్చలను తిప్పికొడుతున్నాడు, యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అన్న క్లారిటీ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, ఇరాన్ ప్రెసిడెంట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇరాన్ ప్రెసిడెంట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ఇరాన్ ప్రెసిడెంట్. అండ్ ద వర్బ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ స్పీక్స్. స్పీక్స్ టు మిస్టర్ మోడీ, మోదీతో మాట్లాడాడు. అండ్ కండెమ్స్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. సీ దిస్ వర్డ్ ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ మెనీ టైమ్స్. కండెమ్ మీన్స్ ఖండించడం, రిజెక్ట్, రిఫ్యూజ్, ముక్తకంఠంగా దాన్ని ఆపేయడం. దట్స్ కాల్డ్ కండెమ్. ఇట్స్ అ వర్బ్. Condemn, condemned, condemned, condemning, condemns. So that SRES ఫామ్ ఇచ్చాడు, condemns. ఈ పదం కాస్త కాండెమ్ కాస్త ఖండించుగా మారిపోయింది ఇంగ్లీష్లో. తెలుగులోకి మార్చేశారు వాళ్ళు. ఓకే. టెర్రరిస్ట్ అటాక్ని ఆయన కూడా ఇరాన్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఏదో ఖెమయుల్లా ఏదో పదం ఉంటుంది వెరైటీగా, కొంచెం ఆ స్పెల్లింగ్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్, షో నేషనల్ సాలిడారిటీ, హోల్డ్ గవర్నమెంట్ అకౌంటబుల్. ఇట్స్ ఎ టఫ్ task. It's a tough task for Congress government అనుకుంటా. ఆస్క్ అని ఇచ్చాడు. Tough ask for government. No. It's a tough task for government. Now let us see. This heading is given what in the main paper we come to know. All right. Here I can't see that word, but it is there somewhere else. But it is something is wrong, not clear. Anyhow, we see that. Now show national solidarity. Solidarity means సంఘీభావం తెలపడం. పేయింగ్ ద ట్రిబ్యూట్స్, పేయింగ్ ద కాండోలెన్సెస్. అందరూ ఆ విషయం పైన కన్సిడర్ చేయడాన్ని సాలిడారిటీ అంటాం. హోల్డ్ గవర్నమెంట్ అకౌంటబుల్. అకౌంటబుల్ మీన్స్ రెస్పాన్సిబుల్, బాధ్యత వహించడము. సో ఇట్ ఈస్ ఎ టఫ్ టాస్క్ ఫర్ కాంగ్రెస్ అని ఇవ్వాలి. మరి అది క్లియర్గా లేదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్. లెట్స్ చెక్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, 2 Tamil ministers quit on Congress, quit on strong court remarks.
చూడండి ఇక్కడ రిమార్క్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ రిమార్క్స్ ఇన్ ద సెన్స్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ బై ద కోచ్. ఓకేనా? సో 2 Tamil Nadu ministers quit means they left on strong court remarks. ఏమంటున్నాడు, సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ దాట్ సెంథిల్ బాలాజీ హ్యాడ్ టు మేక్, ఇక్కడ చూడండి హ్యాడ్ టు అనే పదం ఇచ్చాడు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యాడ్ టు? దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Had to means there is a word, we have 3 words in English, and you know, has to, have to, ade vidhanga had to. See, these 3 meaning is same. That means generally comes to you the word must. Ana must అని చెప్పేటప్పుడు మనం have to go to college. That means I must go to college. అయితే పాస్ట్ టెన్స్ అయితే హ్యాడ్ టు గో టు కాలేజ్, నేను ఒకప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్ళి ఉండాల్సింది. ఐ మస్ట్ గో టు కాలేజ్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్. సో ఈ టైం చెప్పడానికే ఇవి తీసుకొచ్చారు ఇంగ్లీష్లోకి. ఒకవేళ మీరు ప్రజెంట్ టెన్స్ చెప్పాలనుకుంటే వాట్ యూ కెన్ స్పీక్ ద వర్డ్ హ్యాస్ టు అండ్ హ్యావ్ టు. ఇఫ్ యూ వాంట్ స్పీక్ ద పాస్ట్ టెన్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు రైట్, ఎస్ హ్యాడ్ టు అనే ఒక పదాన్ని రాయాలి. ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్, ఇది పాస్ట్ టెన్స్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా, సింపుల్ ఐడియా యూ నీడ్ టు కౌంటర్. Present tense and past tense, that's the difference. Okay, and you see that next now Senthil Balaji had to, that means must make a choice between Prime Minister's post and his freedom. And Ponmudi ran into trouble after Madras High Court took up a petition. Took up means to handle, to take up means to handle something. A petition over a derogatory speech. This word is important. Derogatory means defamation, disrespect, defaming someone, criticizing, insulting, all these words come. Derogatory speech, Mr. M.K. Stalin recommends the induction of former minister Mano Tangaraj into the cabinet. Swearing in will be held at the Raj Bhavan today. Swearing in. What is the meaning of swearing? This word is also very important. See, generally, we have the ing format we call generally, but you can see swear, swear, swore, swore, sworn, sworn, now you see that ing form earing, swearing, and fifth form is swears, swears. Swear means what? Promise. And a oath taking ceremony we call vows antanga VOW, vows and a promise, వాగ్దానం చేయడం. సో ఇప్పుడు స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమోనీ అన్నాడు అంటే ప్రమాణ స్వీకారం చేయడాన్ని ఏమంటారు? స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమోనీ. ఈ పదం అక్కడ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఈ పదం ఎక్కడిది? ఐ స్వేర్ అంటాం కదా, నన్ను నమ్ము, నేను నమ్ముతున్నా, ఐ ప్రామిస్ అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ దాట్. సో ఈ పదమే అక్కడికి పట్టుకొచ్చి వాళ్ళు వాడుతున్నారు. స్వేరింగ్ ఇన్ విల్ బి అంటే ప్రమాణ స్వీకారం జరగబోతుంది, విల్ బి హెల్డ్ ఎట్ ద రాజ్ భవన్ టుడే. That's what the clarity. Clear? And the next headlines. You see these headlines we have here. Assam CM announces crackdown. Crackdown means ukkupadam. An iron fist antam kada. Ukkupadam mopadam. Itla. So crackdown on Aadhaar card holders not in NRC. Evaraithe NRC lero vari yoka Aadhaar cards cancel chesi padesta. Crackdown means complete cancellation of something. We use the word crackdown. Okay. And next. Poverty levels may be underestimated due to lack of data అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ అంటున్నది. Poverty levels, you see that the subject is poverty levels. Excuse me. The subject is here poverty levels and the verb is here may be underestimated, written in the passive voice. Underestimate చేయబడొచ్చు అంటున్నాడు due to lack of data అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తుంది. Underestimate means criticized, debased, devalued, lowered the value. We call that is underestimated. తక్కువ చేయబడుతుంది. Next, CPIM leader slams police inaction on online abuse plaint. What is subject right now? CPIM leader. This is subject. And if you take the verb slams, slams ante meaning ఏంది? బలంగా తిప్పి కొట్టడం. Rejects, refuse. ఎవరి రిఫ్యూజ్ ని అంటే పోలీస్ ఇన్యాక్షన్. ఇన్యాక్షన్ అంటే ఏంది? పోలీస్ యొక్క అపాథటిక్ సిచ్యువేషన్. Police are not doing any action. It's called inaction. Action means to do something. Inaction means not doing anything. We call that word in English inaction. On online abuse plaint. Abuse means, see this word is important, very important. Generally you see that.
See, properly usage, what we call general ga use ante దాన్ని చక్కగా యూజ్ చేయడం, భాష కానీ ఏమైనా యాక్టివిటీ కానీ యూజింగ్ ద ప్రాపర్ వే. బట్ దీన్ని నెగిటివ్గా రాయడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఓ అబ్యూస్. ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయాలి? అబ్యూస్ అంటే తప్పుగా వాడబడడం, అబ్యూజింగ్ సమ్మన్. సో దిస్ యాబ్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్. ఎక్కడైనా సరే ఇది వస్తే జనరల్గా దీన్ని నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో మనము తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్, అబ్యూజివ్ కండక్ట్, తప్పుడుగా ప్రవర్తించడం, అబ్యూజివ్ బిహేవియర్, తప్పుడుగా ప్రవర్తించడం. సో అలా ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక పదం SCENE, సీన్. సీన్ అంటే ఒక దృశ్యం, చూడవలసినటువంటి చిత్రం. మరి ఆబ్సీన్ ఏమంటాము? ఆబ్సీనిటీ. చూడండి, ఆబ్సీన్ పిక్చర్స్, ఆబ్సీన్ క్యారెక్టర్. సో ఇదే పదాన్ని ఏబి అన్నా ఓబి అన్నా రెండు ఒకటే, అర్థం ఏమొస్తుంది? నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్ లో తీసుకుంటాం. ఆబ్సీనిటీ, చూడకూడనిది, కాస్త సంథింగ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఏ డిగ్నిటీ వే, సంథింగ్ ఈస్ ఇన్ ఇండిగ్నిటీ మోడ్. సో వీ కాల్ దట్ ఈస్ ఆబ్సీనిటీ. ఓ యో, డోంట్ గో టు దాట్ మూవీ, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆబ్సీనిటీ ఇన్ దాట్ మూవీ, లైక్ దట్. అంటే ఎక్కడైతే మనము ఇలా ప్రిఫిక్సెస్ ఏబి కానీ ఓబి కానీ రాస్తామో అవి జనరల్గా నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో గొడవ క్లారిటీ. సో ఇది మన రెడర్ చెప్తున్నాడు. కాబట్టి అదే పదం అక్కడ వాడాడు. అబ్యూజ్ ప్లెయింట్. ప్లెయింట్ మీన్స్ వాట్? షికాయత్, కంప్లైంట్ చేయడం అంటాం కదా, దట్ వర్డ్. ప్లెయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ కంప్లైంట్. షార్ట్కట్లో రాస్తామంలో ఒక్కోసారి ఫుల్ ఫామ్ కంప్లైంట్, షార్ట్కట్ ప్లెయింట్, మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. అండ్ నెక్స్ట్, పాకిస్తాన్ ఇనిషియేట్స్ unprovoked firing. Provoked means రెచ్చగొట్టడం, unprovoked means not that much like provoking, inciting, incendiary. Incendiary అనే ఒక పదం కూడా రాస్తాం, రెచ్చగొట్టడం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, NIA takes over probe into attack, intensifies search for evidence. National Investigation Agency takes over and handles the probe. Probe means investigation, దర్యాప్తు చేపట్టడం, examination, investigation, invigilation, vigilant, ఇలా. సో నెక్స్ట్, ఫార్మర్ ISRO చీఫ్ K. Kasturi Rangan క్రిమేటెడ్. చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ప్యాసివ్ వైజ్ ఇవ్వాలి. వాజ్ క్రిమేటెడ్ విత్ ఫుల్ స్టేట్ హానర్స్. క్రిమేటెడ్ అంటే దహనం చేయడము, అతన్ని ఫైనల్ రైట్స్ అయినా ఫైనల్ వి కాల్ దట్ ఈస్ రిచువల్స్ అంటాం, అతన్ని సమాధి చేశారు. క్రిమేటెడ్, బరీడ్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. కాల్ చేశారు, ఐఎమ్ సారీ, క్రిమేటెడ్ మీన్స్ కాల్ చేశారు. విత్ ఫుల్ స్టేట్ హానర్స్. స్టేట్ హానర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ హానర్స్ ఇండైరెక్ట్లీ. And next, finding the rhythm of painter's incredible life. What is the meaning of incredible? This word is important. Incredible life. So finding the rhythm of painter's incredible life. An album sheds light on Raja Ravi Verma's. This word is important. చూడండి, OEV. చూడండి ఇక్కడ EVVRE. Over means what? A work, a composition, a work style we call over. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? షెడ్స్ లైట్ అంటే దాని మీద దృష్టి సారించడం, ఫోకసింగ్ ఆన్. ఏమన్నాడు? ఇంక్రెడిబుల్ లైఫ్. ఇంక్రెడిబుల్ మీన్స్ అన్బిలీవబుల్ లైఫ్ స్టైల్, సంథింగ్ దట్ యూ కెనాట్ బిలీవ్, దట్ మచ్ గ్రేట్. పాజిటివ్ సెన్స్ we can take it sometimes. Generally the meaning comes in negative only, but we can apply this word into positive context. That's we call in English incredible lifestyle. సో అయితే దీని మీద పదాలు ఉన్నాయి, ఒకసారి మీరు రాస్తే క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి లెట్ us write once. What is the meaning of cred? Cred means what? Generally comes to you the meaning belief, నమ్మకం అని చెప్పడాన్ని cred అని చెప్తా ఉంటాం. And we have the word credible. What's the meaning of credible? CREDIBLE. Credible means able to believe, that you can believe. నమ్మశక్యమైన. మరి నమ్మశక్యం కాదు అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? incredible. ఇన్ అంటే అర్థం ఏంటి? నో, that you cannot believe, that you can't believe is called incredible lifestyle. We use the word generally. So అదే పదం వాడాడు. We have different words. Credulous also there is a word. I told you in the last class also. CREDULOUS. Credulous lifestyle and credulous person. That person easily believable. He can believe everybody very easily and finally cheated himself. We call that person credulous person. Or naive, innocent person we can say finally. ఈ పదాన్ని ఇట్లా వాడుకుంటారు, ఆ పదాన్ని ఎట్లా వాడుకుంటారు. సో డిఫరెంట్ యూసెస్ ఆర్ దేర్, బట్ ద ఫైనల్ రూట్ ఈస్ సేమ్. క్రెడ్ మీన్స్ బిలీఫ్. We call the word credit card, no, generally. CREDITCARD. What is the meaning of credit card?
So the bank is believing us and giving us one limit with a card. We call it as credit card. See, the meaning is same. Credit means you can believe someone. Okay, these are the words we have. And the next point you can see. Here you can see the picture. This word is important. Choked up. Completely blocked on the meaning also. This word is important. Choked up. You can see, I think, this word. Let us zoom a bit. Here you can see that. Choked up. Choked up means completely blocked. This is all dust, I think. It is completely filled with all this rubbish and dust. This is the verb generally. Choke, choked, choked, choking, chokes. Intense pressure. Intense pressure causing windpipe choked. ఉరి వేసుకునేటప్పుడు ఆ ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడ పడడం వల్ల అది బ్లాక్ అయిపోద్ది. ఈ గాలి అనేది ఆడక మనిషి చనిపోతూ ఉంటాడు. సో వీ కాల్ దట్ సినారియో ఇస్ కాల్డ్ చోకింగ్. కంప్లీట్లీ చోక్డ్ అంటే బ్లాక్డ్ అప్, మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది అంటున్నాడు ఈ యొక్క ఫోటోలో చూస్తే క్లియర్గా. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ యూ కెన్ సీ దట్ కాంగ్రెస్ హ్యాస్ వర్క్డ్ అగైన్స్ట్ తెలంగాణ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి కేసీఆర్ నిన్న సభలో చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అని మనం సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద వర్డ్ హియర్ కాంగ్రెస్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హియర్ హ్యాస్ వర్క్డ్, పనిచేసింది, అగైన్స్ట్ తెలంగాణస్ ఇంట్రెస్ట్స్, తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి విలువలకు విరుద్ధంగా పనిచేసింది కాంగ్రెస్ అని చెప్పేసి కేసీఆర్ ఆరోపించాడు నిన్న ఎలకతుర్తి సభలో. సో ఫార్మర్ సీఎం వాజ్ అడ్రసింగ్ అ ర్యాలీ టు మార్క్ సిల్వర్ జూబిలీ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్, ద ఫార్మర్ టీఆర్ఎస్ 25 years. So Congress government ruined. This word is important. Ruined. R-U-I-N-E-D. Can you see this word clearly? Ruined means damaged, disturbed, devastated, demolished. Kulagottedam complete ga. It's called ruined. Wounded, injured. Also we take. Gayaparchindi Telangana interest. Ruined the state economy due to lack of experience, he says, and highlights the achievement of his party. And next you can see down, war should be the last resort, Siddaramaiah says amid flack. Orni, why is he speaking like that? Last resort and the last option. War is the last resort అని చెప్పి సిద్ధరామయ్య అంటున్నాడు. ఎందుకు ఇలా అంటున్నాడో తెలియదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ బీజేపీ, ఇది సబ్జెక్ట్. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ బీజేపీ స్పార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒకరినొకరు ఎత్తి చూపించుకోవడం, ఇండైరెక్ట్గా కాన్ఫ్లిక్ట్స్, small fighting between the two parties. We call it sparring each other. Over removal of DTC buses in Delhi and చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరు ఇచ్చుకున్నారంట. Next, this word is important. Reincarnation decision may come in jail, says Sikyong అంటున్నాడు. అది పదం గురించి మీకు నేను క్లారిటీ ఇస్తూ చూడండి. Reincarnation. What is this word reincarnation? Let's check. See, first of all, what is the meaning of the word కార్న్? మనం అంటాం కార్న్ ఫ్లేక్స్ అని చెప్పేసి, కార్నివల్ అని చెప్పి చాలా చోట్ల వీ హ్యావ్ యూస్ ద వర్డ్. కార్న్ మీన్స్ జనరలీ ద వర్డ్ కమ్స్ టు యూ ఫ్లెష్. ఈ యొక్క ఎనీ ఫ్లెష్, జనరలీ చికెన్, మటన్, వీ కాల్ నో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్లెష్. సో వీ కాల్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ కార్న్. కార్న్ మీన్స్ ఫ్లెష్. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కార్నెలియన్, గురువింద రాయ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కలర్ ఆఫ్ బ్లడ్. వీ కాల్ దట్ ఈస్ ద వర్డ్ కార్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఎస్, వీ హ్యావ్ యూస్డ్ మెనీ టైమ్స్ ఆల్సో. Now you see that they are celebrating carnival. They are in the carnival. What is carnival? Is nothing but a festival. Carnival is nothing but a festival. But in this festival, what is being eaten? That is what flesh. Valanta ee chicken mutton celebration untadi kada, fish itla తినడాన్ని ఏమంటామంటే కార్నివల్. ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫెస్టివల్, మీట్ ఫెస్టివల్ we call generally. Like this. And now you see that we have the words like reincarnation. Now you have given the word reincarnation. Re ante ardham enti? Again. Re means what we call again. Now carn means what? Flesh. అంటే మళ్ళీ ఇలాంటి ఫ్లెష్ తోటి జన్మం ఎత్తడాన్ని ఏమంటారు? రీఇన్కార్నేషన్. రీఇన్కార్నేషన్ అంటే మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ కొత్తగా తయారవ్వడం. రెజ్యువనేషన్, రిన్యూయింగ్, ఇట్లా మళ్ళీ కొత్తగా జన్మం ఎత్తడం. రీఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ దిస్ గాడ్, రీఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ దట్ గాడ్, రీఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ అంటే మళ్ళీ పునర్జన్మనెత్తడం.
ఇన్కార్నేషన్ అంటే మామూలుగా జన్మమెత్తడం. ఈ ఫ్లెష్ తోటి మళ్ళీ జన్మనెత్తడాన్ని ఏమంటాము? జనరల్‌గా ఫ్లెష్ తోని పుట్టడాన్ని ఏమంటామంటే ఇన్కార్నేషన్. మరి రీఇన్కార్నేషన్ అంటే పునర్జన్మ. మళ్ళీ ఇలాంటి ఫ్లెష్‌తో పుట్టడం ఇస్ కాల్డ్ రీఇన్కార్నేషన్. గాట్ ఇట్ నౌ? సో దీని మీద పదాలు ఉన్నాయి. మనం ఇంకొక పదం మీరు మార్కెట్‌లో చూసుకుంటే కార్నేజ్ అంటాం. మీరు వినే ఉంటారు. ఈ పదం వెరీ ఇంపార్టెంట్. కార్నేజ్ అంటే రక్తపుటేరులై పారడం. Now, recently we have seen the carnage in Pahalgam attack. Terrorists created a carnage in Pahalgam. By Saran, that valley, terrorists created a carnage. Raktamu parincharu akkada. Karn ante endi flesh. Flesh is nothing but what? Blood kada. Just like that. ఇలాంటి పదాలు ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో కార్నేజ్ అంటే రక్తము పారించడం. జస్ట్ లైక్ ఫ్లోయింగ్ ద బ్లడ్. ఇట్స్ కాల్డ్ కార్నేజ్. రక్తపు పారడం. సో ఇలా కార్న్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఫ్లెష్. ఫ్లెష్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ ఫ్లెష్ అంటే ఏంది? నథింగ్ బట్ బ్లడ్డే కదా. చూడడానికి రెండు అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్స్ అ బ్లడ్ కాంపోనెంట్. సో ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దిస్ వర్డ్ ఐ థింక్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. కార్నేజ్ మీన్స్ ఫ్లెష్. రిలేటెడ్ టు ఫ్లెష్. ఫ్లెష్లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ పారడం. ఓకేనా? కార్నేషన్, రీఇన్కార్నేషన్, కార్నెలియన్. దెర్ ఇస్ అ వర్డ్ ఆల్సో కార్నెలియన్. CARNELIAN. కార్నెలియన్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్ బ్లడ్ కలర్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి రక్తము కలర్లో ఉన్నటువంటి చిన్న వస్తువుని ఏమంటారంటే కార్నెలియన్. గురువింద రాయి అంటాం మనం తెలుగులో అయితే. సరే, ఇలాంటి పదాలు ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద బేసిక్ రూట్. ఇక్కడ కార్న్ అంటే మీనింగ్ అంటే ఫ్లెష్. ఓకే, క్లోజ్. నౌ వీ హ్యావ్ స్పెంట్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ హియర్ ఓన్లీ. నౌ వీ నీడ్ టు గో మోర్. సో నెక్స్ట్ డెడ్లీ అటాక్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు డెడ్లీ యాక్ట్. చూసారా, డెడ్లీ అనే పదం ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్, ఇది అడ్వర్బ్ కాదు. సో కార్నీ సేన అటాక్స్ కాన్వాయ్ ఆఫ్ SPMP, సమాజ్వాద్ పార్టీ ఎంపీ పైన వాళ్ళు కాన్వాయ్ పైన అటాక్ చేస్తారు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్వాయ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నౌ యూ సీ ద వర్డ్ కాన్వాయ్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. VOY. Voy means the way, rasta, dari. Voy means the way. Voy means the way. Whatever we use that road. So now all the vehicles are moving together. Is called what? We call in English convoy. Con means what? Together. What is the meaning of con? Which means together. No, all the vehicles are moving together. We call that what is what? Convoy. Chief Minister convoy, Prime Minister convoy, SPMP convoy. Now all the vehicles are moving on the road together. We call that is convoy. Then going out of the country, by the way, we call that word in English envoy. Now what is the meaning of N? N means outside. Going outside in a way. We call that word in English envoy. Means an ambassador, a diplomat between the two countries. రాయబారి. దారిలో పడిపోతాడు ఇక ఆయన ఏమైనా విషయాలు ఉంటాయి. ఈ రోజుల్లో అంటే ఫ్లైట్లు వచ్చినాయి, ఒకప్పుడు దారిలో పోయేవాళ్ళు కదా. సో అట్లా పోవడాన్ని ఏమంటారంటే ఎన్వాయ్. యు గాట్ ఇట్? సముద్రం మీద పోవడాన్ని ఏమంటాము? సీ వోయేజ్. VOYAG. ఏజ్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్ కమ్స్ టు యూ, విచ్ మీన్స్ టు గో అన్న మీనింగ్ జనరల్గా మనం రాస్తాం. మరి సీ వోయేజ్ అంటే ఏంది? సముద్రం మీద పోవడం. సీ అంటే సముద్రం. మరి స్పేస్ వోయేజ్ అంటే ఏంటి? ఆకాశంలో పడిపోవడం. ఆకాశం అనే దారిలో పడిపోవడాన్ని ఏమంటారు? స్పేస్ వోయేజ్. సముద్ర మార్గంలో పడిపోవడాన్ని సీ వోయేజ్. రోడ్డు మీద అన్ని వెహికల్స్ మూవ్ అవుతే ఏమనాలి? కాన్వాయ్. ఇది బయటి దేశానికి వెళ్ళిపోతే ఏమనాలి? దారిలో పడి వెళ్ళిపోతే ఏమనాలి? వి కాల్ దట్ వర్డ్స్ ఎన్వాయ్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ. వోయ్ అంటే మీనింగ్ అంటే ద రాస్తా, ద వే, దారి అన్న మీనింగ్ మీకు అర్థమైంది. ఎస్, నౌ యూ కెన్ క్లియర్ దాట్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకో మీనింగ్, డేటా పాయింట్. ట్రంప్స్ క్రాక్ డౌన్ ఆన్ US universities. The action hints a broader motive. Motive means the intention. సో ట్రంప్ ఇవాళ యూనివర్సిటీస్ ఫండింగ్ ఆపేస్తున్నాడు, ఎందుకంటే తన మాట వినాలని, అంతే, అక్కడ ఏం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ you see this word here, it's a very important. Fadnavis dismisses. Devendra Fadnavis, Maharashtra CM, dismisses ante cancels. Reports ante enti konni surveylu, konni survey adhyanalu, reports of missing Pakistani nationals.
అలాంటి ఒక రిపోర్ట్ని తను తిప్పికొట్టాడు. అలాంటిది ఏం లేదు అని చెప్పేసి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ ల్యాండ్ ఫిల్ సైట్ ఫైర్ doused after 20 hours in Gurugram. This word is important. Doused ante very very important word. Dousing, douses. Doused ante మంటలను ఆర్పేయడం. To put off the fire. మనం ఊఫ్ అని క్యాండిల్ ఆపేస్తాం కదా, అలా పెద్ద పెద్ద మంటలని, ఇప్పుడు బిల్డింగ్ మంటల్లో చిక్కుకుపోద్ది, ఒక పెద్ద అడవి మంటల్లో, లాస్ ఏంజలస్ అనే ప్రాంతంలో అడవులు మంటల్లో చిక్కుకుపోతున్నాయి, వాటిని ఆర్పడాన్ని ఏమంటారంటే డౌజింగ్ ద ఫైర్ అంటాం. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫైర్. పుట్ ఆఫ్ అని చెప్పొచ్చు, కొంతమంది స్టాపింగ్ ద వార్ అంటాం. దే ఆర్ నాట్ అప్రోప్రియేట్, బట్ డౌజింగ్ ద ఫైర్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ టు యూస్ ఫర్ ద వర్డ్ ఫైర్. ఇట్స్ నాన్ స్ప్రెడింగ్, వి యూస్ దిస్ వర్డ్. డౌజింగ్ ద ఫైర్ అంటే మంటలను ఆర్పేయడం. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ హ్యామ్లెట్ ఇన్ మదురై టేక్ ఓవర్ ఇన్స్టాగ్రామ్. చూడండి కదా, హ్యామ్లెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హ్యామ్లెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ స్మాల్ హట్, ఒక చిన్న, అంటే చిన్న చిన్న పూరి గుడిసెలు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న గ్రామాన్ని ఏమంటామంటే హ్యామ్లెట్. దట్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హ్యామ్లెట్ అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు? A small village with all the huts, not like buildings, concrete buildings like Hyderabad, Chennai. A very small village with small huts. We call that word in English hamlet. Chinna puri gudisala village. Next, more houses were demolished in Jammu and Kashmir. Man was killed by gunmen in Kupwara. Malli odu tayarandi ikkada. So malli subject undi more houses. Verb chudandi demolishes. So demolished. యాక్చువల్లీ ప్యాసివ్ వైజ్లో ఇవ్వాలి, అది మనమే అర్థం చేసుకోవాలి. బై ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పాలి ఇక్కడ. మోర్ హౌసెస్ వర్ డిమాలిష్డ్, కూలగొట్టబడ్డాయి. ఎక్కడ? ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఆ వర్ అనేది ఇవ్వడు, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. మ్యాన్ వాజ్ కిల్డ్. చూడండి ఇక్కడ కూడా వజ్ రావాలి. హెడ్లైన్స్ కదా, మీకు ఆ క్లారిటీ ఇవ్వడు, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ మనమే అర్థం చేసుకోవాలి. మ్యాన్ వాజ్ కిల్డ్ బై ద గన్మెన్. గన్మెన్ అంటే ఎవరైతే ఆర్మ్డ్ మెన్, ఏకే పర్సన్ గన్ వేసుకుని గన్మెన్ అంటాం. సో ఎక్కడ అంటే ఇన్ కుప్వారా డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు. ఈ వార్త కూడా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. క్లియర్? So these are the headlines we have covered, and today's editorial is this, you can see on board. Clean AI. చూడండి, వార్తలు అయిపోయినాయి ఇక, మళ్ళీ దీనికి వచ్చింది సార్ ఇవాళ. ఎందుకన్నా ఇవాళ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అంతా కూడా ట్యాకిల్ చేస్తుంది, పట్టించుకోడు, ఏదో ఇచ్చేసాడు. చూడండి, ఎన్నో డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఇవాళ. పహల్గామ్ అటాక్లో ఆ వార్త ఇవ్వచ్చు కదా, ఇవ్వడు, ఏదో ఇచ్చాడు. క్లీన్ ఏఐ అంట. సో ఏఐ షుడ్ కమ్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ clean, but not at the cost of environmental impacts or societal impacts. We want the development of AI, but not at the cost of developmental, but not at the cost of environmental, but not at the cost of societal impacts. వారి మీద ఎలాంటి ప్రభావం లేకుండా మనం ఏఐని డెవలప్ చేసుకోవాలి. That's what the reader wants to discuss. Clean AI we want, but not dirty or rubbish AI. So now the subject you can see right now, India. What is subject right now? India. What the reader wants. India must stay the course. Stay the course and stay continue. Stay the course and continue. India must continue powering AI technology sustainably. Sustainably and అర్థం ఏంటి? With all clarity, with all protecting the environment, not demolishing, not devastating the environment. Sustainably means continuity we want, a long-term sustainability, a long-term validity we want, but not at the short time, but not at the cost of environmental effects. We want that type of what is it? AI technology that wants to discuss. Okay, now let's enter the passage. We go one by one, clarity. With all the words we discuss one by one. Okay, now let's go here. Now hope you can see clearly, right? Let's enter the passage. So now you also need to underline the subject verb agreement based questions, and we discuss each and everything clearly. Okay, all right, the first subject here you can see the International Monetary Funds report. We'll end the report ichiro naku ardham kaledu, but okay, we need to understand the International Monetary Funds report. Report అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక సర్వే, వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఒక అధ్యయనం, వాళ్ళు నడిపించినటువంటి ఒక రిపోర్ట్. ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, రిపోర్ట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మళ్ళీ? దట్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ దట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్పి, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఆ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది? దట్ పాయింటెడ్. పాయింటెడ్ అంటే ఇండికేటెడ్, దట్ షోవ్డ్, దట్ డిస్ప్లేడ్, దట్ మార్క్డ్, ఇలా.
సో ఆ రిపోర్ట్లో ఏం ఉందంట, దట్ పాయింటెడ్ టు, దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేసిందట. దేన్ని పాయింటెడ్ టు ద లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ ద economic gains. Likelihood అంటే అర్థం ఏంది? పాసిబిలిటీ, probability, proximity, సంభావ్యత. లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ గెయిన్స్, ఆర్థిక లాభాలు ఉన్నాయంట. ఇందులో ఈ రిపోర్ట్లో లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ గెయిన్స్, ఆర్థిక లాభాలు ఉన్నాయంట. దేని యొక్క ఆర్థిక లాభాలు? ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్. ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి అనే విషయము వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్లో చెప్పారంట, ఆ అధ్యయనంలో చెప్పడం జరిగింది. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. సో ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్స్ రిపోర్ట్ దట్ పాయింటెడ్ టు ద లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్, ఎకనామిక్ గెయిన్స్ అంటే లాభాలు. ఎవరి వల్ల వస్తున్నాయి ఈ లాభాలు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధా యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఎక్కువ లాభాలు ఉన్నాయంట. చూడండి, అవుట్ వేయింగ్. అవుట్ వేయింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఓవర్కమింగ్. ఇది కూడా మనం ఒక జెరండ్ ఫామ్గా తీసుకోవాలి. చూడండి, అవుట్ వేయింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్స్. ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్ అంటే అర్థమైంది? ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి పర్యవసానాలు. ఇక్కడ కాస్ట్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఇంపాక్ట్స్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్. ప్రకృతి పరమైనటువంటి ప్రభావాల కన్నా ఓవర్ వెయిట్ అంటే కొంచెం ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇవ్వబడుతుంది. దేనికి? ఎకనామిక్ గెయిన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఆర్థిక లాభాలే ఉన్నాయి, కానీ ప్రకృతికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అని ఆ యొక్క రిపోర్ట్లో తేలిందంట. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్లారిటీ. సో అవుట్ వేయింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్, దట్ మీన్స్ ఓవర్కమింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్స్. ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్ ఇక్కడ ఉంటే, ఇక్కడ ఎకనామిక్ గెయిన్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎకనామిక్ గెయిన్స్ ఇక్కడ ఉంది. అంటే ఓవర్ వేయింగ్ అంటే దీనికి ఎక్కువ బరువు తూగుతుంది, దీనికి ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంది, దీనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉంది కంపారిటివ్లీ దిస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్స్ అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్. ప్రకృతి పరమైనటువంటి పర్యవసానాలు పెద్దగా ఏమీ లేవు, మంచి ఎకనామిక్ లాభాలు ఉన్నాయి అని రైటర్ ఆ యొక్క అధ్యయనంలో బయటపడిందంట. సో ఎవరి ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్? ఎవరి? ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్డ్ ఎనర్జీ డిమాండ్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్డ్ ఎనర్జీ డిమాండ్, ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున ఎనర్జీ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. దేనికి? ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేయాలంటే జనరల్గా ఎక్కువ ఎనర్జీ డిమాండ్ అనేది ఉంది మార్కెట్లో. యుఎస్ కానీ, చైనా కానీ, ఇండియా కూడా తన యొక్క ఏఐ డెవలప్ చేయాలనుకుంటుంది. సో ఇది డెవలప్ చేయాలంటే ఏమి అవసరము అంటే ఇంక్రీజ్డ్ ఎనర్జీ డిమాండ్ అనేది అవసరం. సో ఈ ఇంక్రీజ్డ్ ఎనర్జీ డిమాండ్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? దట్ ఇది ఇప్పుడు ఈ ఇంక్రీజ్డ్ ఎనర్జీ డిమాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దట్ ఏఐ డేటా సెంటర్స్ విల్ రిక్వైర్, వాటికి ఈ ఇంక్రీజ్డ్ ఎనర్జీ డిమాండ్ అనేది అవసరం. ఏఐ డేటా సెంటర్స్ నడవాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం. ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరమైనప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని పట్ల ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్లు ఉంటాయి, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎన్వైరన్మెంటల్ రిపర్కషన్స్, ఎన్వైరన్మెంటల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ అవన్నీ దిగదూపుడే. దే ఆర్ ఆల్ లోవర్ దాన్ ద ఎకనామిక్ గెయిన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్ వల్ల లాభాలు ఉన్నాయే తప్ప పెద్దగా నష్టాలు ఏమీ లేవు అని రైటర్ ఇండైరెక్ట్గా తన క్లారిటీలో చెప్తున్నాడు. క్లియర్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది సబ్జెక్ట్. ద ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్స్ రిపోర్ట్. వర్బ్ చూడండి, ఈజ్ రీఅష్యూరింగ్. ఇది వర్బ్. ఈజ్ రీఅష్యూరింగ్ మీన్స్ గివింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్. అష్యూర్ అంటాం, నేను షూరిటీ ఇస్తున్నా అంటాం, అంటే నీకు నేను నమ్మకం ఇస్తున్నా, ఆయన ఇవ్వకపోతే నేను డబ్బులు ఇస్తా. ఈజ్ రీఅష్యూరింగ్ అంటే రీష్యూరిటీ, మళ్ళీ నమ్మకాన్ని, కాన్ఫిడెన్స్, రీకాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇస్తుంది వాళ్ళ ప్రపంచంలో. తను వరల్డ్ ఐఎంఎఫ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిపోర్ట్ అనేది వల్ల మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. భయపడకండి, మీరు మీ యొక్క డెవలప్మెంట్ చేసుకోండి ఏఐ అన్న విషయము ఆ రిపోర్ట్లో బయటపడింది. దిస్ ద క్లారిటీ. రీఅష్యూరింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? హామీ ఇవ్వడం. అష్యూరు, ఇన్షూరు, అయినా షూరిటీ, అష్యూరెన్సు, ఇన్సూరెన్సు, యునో we have many words like this, right? So that we need to understand clearly. Hope you understand. So now let us check. The International Monetary Funds report is reassuring. And the hami istundana clarity ikkada ichadu. That's all clear. And next, it underscores. Now you see that again the subject is here it, and the verb here underscores. Underscores ante see that
emphasizing, underscores అంటే something that you are giving the priority, giving the importance, giving the value. నొక్కిపట్టి చెప్పడం అన్నట్టు. మనం ఏదైనా ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ వి రీడ్ జనరల్లీ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వి అండర్స్కోర్ దాట్ వర్డ్స్. వాటికి మనం విలువ ఇస్తాం, అండర్లైన్ చేసుకుంటాం కదా. అండర్స్కోర్ నథింగ్ బట్ అండర్లైన్స్, గివింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్. సో ఇట్ అండర్స్కోర్స్ దట్. ఇప్పుడు దట్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్ ఇక్కడ. దిస్ transformational technology. What is subject right now? This transformational technology is the subject and the verb is here. Idi verb. Negative lo undi kada. Is not fundamentally at odds. Is not fundamentally is the adverb. Chudandi kada. Idi preposition. At odds with the global imperative. With the global imperative to pursue means to gain, to get, పొందుకోవడం, to pursue sustainable growth strategies. Sustainable అంటే long term growth strategies across the board means across the countries, across the globe అన్న క్లారిటీ మనం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు చూద్దాం one by one explanation, right? So it underscores that this transformational technology, ఇప్పుడు ఏదైతే మనము we are transformational means changing technology. Now we are conventional traditional technology. Right now we are using Google, generally we are using different technologies. Now we are transforming to the new technology, that is what? AI, artificial intelligence. కృత్రిమ మేధా వైపు మనం పరిగెడుతున్నాం ఇవాళ. So this transformational technology is not fundamentally at odds. చూడండి, not at odds అంటే not against. Odds అంటే మీనింగ్ ఏంటి? against. Not fundamentally against అంటే that is in cohesion with, in relation with, in comparatively with. That's what the clarity. So this transformational technology is fundamentally not odds with the global imperative. Imperative means global order, global requirement. ఇవాళ ప్రపంచంలో ఏదైతే కావాలో ఈ యొక్క ఫండమెంటల్ టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు మనం ఏఐ ఏదైతే కోరుకుంటున్నామో అది దానికి ఎగెనిస్ట్గా లేదంట. ప్రపంచం ఏదైతే కోరుకుంటుందో మనం కూడా అదే కోరుకుంటున్నాం అని ఒక సెన్స్లో రాశాడు. ప్రపంచం ఏం కోరుకుంటుంది వల్ల? గ్లోబల్ ఇంపరేటివ్ ఏంటది? టు పర్సూ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీస్. ఇవాళ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా సస్టైనబుల్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీస్ వైపు పరిగెడుతున్నారు. నాట్ లైక్ కన్వెన్షనల్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీస్. ఎవ్రీబడి ఈస్ going after sustainable growth strategies across the board. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఇవాళ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ వైపు పరిగెడుతున్నారు. నాట్ లైక్ కన్వెన్షనల్ గ్రోత్ ప్యాటర్న్స్. Now we are all moving towards the sustainable goal, sustainable growth strategies వైపు మనం పరిగెడుతున్నాము. సో అందులో ఇండియా కూడా అటువైపు పరిగెడుతుంది అన్న ఒక క్లారిటీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ కంట్రీస్, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వివిధ దేశాలు, ఇది సబ్జెక్టు. వర్బ్ చూడండి, ఇక్కడ దట్ అంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ గా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇమ్మీడియట్ గా వర్బ్ వచ్చింది. కంట్రీస్ దట్ ఆర్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్ విత్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ జనరేషన్. ఇదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా పార్ట్. దేశంలో ఉన్న వివిధ దేశాలు దట్ ఆర్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్ విత్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ జనరేషన్. రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ జనరేషన్ అయినా మళ్ళీ కొత్తగా రెన్యూవబుల్ అంటే నాట్ లైక్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్, రెన్యూవబుల్ పునరుత్పాదక ఇంధనాల వైపు, ఎనర్జీ జనరేషన్ వైపు ఇవాళ కంట్రీస్, ప్రపంచంలోని దేశాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాయి. దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్, ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యాయి. కంట్రీస్ దట్ ఆర్ బెటర్ ప్రిపేర్డ్ విత్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ జనరేషన్, పునరుత్పాదక ఇంధనాల వైపు వాళ్ళు మంచి అడుగులు వేస్తున్నారు దేశంలో. ఇప్పుడు అలాంటి దేశాలు, కంట్రీస్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి, వర్బ్ ఆర్ బౌండ్ టు అంటే స్టిక్ టు, అబైడ్ బై, దానికి కట్టుబడి ఉన్నారు. కంట్రీస్ ఆర్ బౌండ్ టు సీ అ లోవర్, చూడండి, టు సీ అ లోవర్ సోషల్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్. కాస్ట్ అంటే చెప్పాము ఇంపాక్ట్. ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా దేనికి కట్టుబడి ఉన్నాయంట? టు సీ లోవర్ సోషల్, సామాజిక పర్యావరణ సంబంధమైనటువంటి ఇంపాక్ట్లు తగ్గించుకునే విధంగా వాళ్ళు వాటికి కట్టుబడి ఉన్నారు. పర్యావరణానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా వాళ్ళంతా కట్టుబడి ఉన్నారంట. కంట్రీస్ ఆర్ బౌండ్ టు సీ lower social and environmental impacts
టు పర్సూయింగ్ దేర్ ఏఐ అంబిషన్స్. ఇప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళు ఏఐ కళలు ఉన్నాయో, అంబిషన్స్ అంటే కళలు, కోరికలు, ఎయిమ్స్, టార్గెట్స్, డ్రీమ్స్, వారి యొక్క ఏఐ డ్రీమ్స్ని సాకారం చేసుకోవడానికి వాళ్ళంతా కూడా సొసైటల్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్కి కట్టుబడి ఉన్నారు. వాటికి ఎలాంటి భంగం వాటికి లేకుండా వాళ్ళు యొక్క ఏఐ డ్రీమ్స్ని సాకారం చేసుకుంటున్నారంట ప్రపంచంలో. మరి ఇండియా కూడా అలానే ఉండాలి అని రైటర్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, ఇండియాస్ ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. చూడండి, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్? భారతదేశం యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. వర్బ్ చూడండి, డస్ నాట్ రైజ్. ఇక ఇండియాకి రాస్తాడు ఈయన ఖచ్చితంగా ఎగెనెస్ట్ గా. డస్ నాట్ రైజ్ అంటే డస్ నాట్ ఇంక్రీజ్, డస్ నాట్ ఎలివేట్, ఎదగలేదు అని దాని యొక్క మీనింగ్. చూడండి, ఇండియాస్ ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డస్ నాట్ రైజ్, ఎదగలేదు, టు ద లెవెల్ ఆఫ్, ఈ స్థాయికి ఎదగలేదంట. టు ద లెవెల్ ఈ స్థాయికి ఎదగలేదు. ఏ స్థాయి? ఆఫ్ వెయింగ్. వెయింగ్ అంటే ఏంది? బ్యాలెన్సింగ్. ఆఫ్ వెయింగ్ ఎట్ ఏ మ్యాక్రో లెవెల్, పెద్ద ఎత్తున ఎదగలేదంట. ఆన్ ద నేషన్స్ ఎనర్జీ మిక్స్. నేషన్స్ ఎనర్జీ మిక్స్ అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల ఇవాళ ఎనర్జీ జనరేషన్, వీఆర్ జనరేటింగ్ అవర్ ఎనర్జీ with the help of different sources. We are burning the fossil fuels like petrol, diesel, coal, and we are burning all these things, and we are generating our energy mix today. So that whatever we are doing, these all the energy mix, AI is not developed that much. AI, artificial intelligence infrastructure, does not rise to the level of weighing at a macro level. Macro level means big level ki taggatuga పోల్చుకోవడం లేదు ఇండియాలో. అంత ఎత్తుకు ఎదిగింది అని చెప్పే విధంగా ఇండియాలో లేదు. ఆన్ ద నేషన్స్ ఎనర్జీ మిక్స్, దేశంలో మొత్తం ఎనర్జీ మిక్స్ అంతా కూడా కలిపినా కూడా ఆ స్థాయికి ఎదగలేదు. ఏఐని సపోర్ట్ చేసే విధంగా మన దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు అని అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. ఆర్ ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డజంట్ రైజ్, ఆ ఎత్తుకు ఎదగలేదంట. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? హైఫన్స్ పార్ట్ ఇచ్చాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? అట్లీస్ట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ విచ్, కొంతలో కొంత భాగమైన, that the government is indirectly, సరే ద గవర్నమెంట్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫండింగ్, ఈజ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫండింగ్ త్రూ ద ఇండియా ఏఐ మిషన్. ఈ యొక్క పథకం ద్వారా ఇంతో అంతో ఇండైరెక్ట్గా కొంత ఈ యొక్క ఇండియా ఏఐ మిషన్ ద్వారా ఇంతో అంతో కొంత ఫండింగ్ చేస్తుందట ఇండియన్ గవర్నమెంట్. కానీ ఆ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో, మ్యాక్రో లెవెల్ ఏదైతే ఉందో, ఆ స్థాయికి మన యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎదగలేదు అని చెప్తున్నాడు. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ స్టిల్. ఓకేనా, స్టిల్ ఇంకేమంటున్నాడు? స్టిల్ అంతేకాకుండా స్టిల్ ఇన్ అడిషన్ టు, సో ద నీడ్, ఈ అవసరం. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద నీడ్ అంటే ఈ అవసరం. ద నీడ్ ఫర్ పర్సూయింగ్ రిన్యూయబుల్స్, స్పెసిఫికల్లీ ద నీడ్ ఫర్ పర్సూయింగ్ రిన్యూయబుల్స్ అంటే పునరుత్పాదక ఇంధనాలను మనం పొందుకోవడం, ఆ అవసరం ఉంది ఇప్పుడు. ద నీడ్ ఫర్ పర్సూయింగ్ అంటే టు గెట్టింగ్, ఫర్ రిక్వైరింగ్. సో ద నీడ్ ఫర్ పర్సూయింగ్ రిన్యూయబుల్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ఏఐ, బహుముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఏఐ కొరకు. ఇప్పుడు చూడండి, వర్బ్ చూడండి, ఈజ్. ద నీడ్ ఈజ్ నెసెసరీ టు ఫాలో. ద నీడ్ ఈజ్ నెసెసరీ టు ఫాలో, ఖచ్చితంగా ఈ అవసరాన్ని, అంటే ఇప్పుడు రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ని మనం తెచ్చుకోవడానికి ఏదైతే ఒక అవసరం ఉందో ఖచ్చితంగా దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఏదైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ ప్రపంచంలో ఎలా ఈ యొక్క ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, టైడల్ ఎనర్జీ, సంథింగ్ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ, వీటన్నిటి వెనుక బయో ఎనర్జీ, వీటన్నిటి వెనుక మనం పరిగెత్తాలి అని రైటర్ అంటున్నాడు. స్టిల్ ద నీడ్ ఈజ్ నెసెసరీ టు ఫాలో, ఆ అవసరం వెనకాల పరిగెత్తాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని రైటర్ అంటున్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎ సెన్స్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? దిస్ రిన్యూయబుల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఎ సెన్స్ అంటే ఇలాంటి ఒక వాతావరణంలో ఇది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇన్ ఎ సెన్స్ ద గవర్నమెంట్స్ అప్రోచ్ టు ద ఇష్యూ, ఇన్ ఎ సెన్స్ ద గవర్నమెంట్స్ అప్రోచ్, ప్రభుత్వం యొక్క విధానం, అప్రోచ్ అంటే దాని యొక్క స్ట్రాటజీ, టు ద ఇష్యూ. మరి రిన్యూయబుల్స్ని ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలనే ఒక సమస్య పట్ల గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ పరిగెత్తుంది. అవుట్లైన్డ్, చూడండి ఇక్కడ అవుట్లైన్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అవుట్లైన్డ్ ఎట్ ద ఏఐ యాక్షన్ సమ్మిట్. ఇక చూడండి, అవుట్లైన్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డిస్కస్డ్,
చూడండి మనం ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం ఏం చేస్తాం, అవుట్లైన్ చేస్తాం కదా. అంటే జస్ట్ లైక్ బ్రీఫ్డ్, డిస్కస్డ్, గివెన్ ద క్లారిటీ, ఎగ్జాంప్లిఫైడ్, గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్, అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో అవుట్లైన్డ్ ఎట్ ద ఏఐ యాక్షన్ సమ్మిట్ అంటే మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ క్లారిటీ ఇచ్చిందంట ఏ విధంగా మనం అచీవ్ చేసుకోబోతున్నాం అని చెప్పేసి. సో అవుట్లైన్డ్ ఎట్ ద ఏఐ యాక్షన్ సమ్మిట్. ఈ ఏఐ యాక్షన్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఇన్ ప్యారిస్లో జరిగిందంట ఎర్లియర్ దిస్ ఇయర్. అయినా ఈ యొక్క 2020 సంవత్సరం మొదటి అంకంలో ప్యారిస్లో జరిగినటువంటి ఏఐ యాక్షన్ సమ్మిట్లో వాళ్ళు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే క్లారిటీ ఇచ్చింది, ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక బ్రీఫింగ్ ఇచ్చేసింది వాళ్ళకు, ఈ విధంగా మేము తయారు చేసుకుందాం అన్న విషయము గవర్నమెంట్ తన యొక్క అప్రోచ్ అనేది అవుట్లైన్ చేసింది. అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది సబ్జెక్ట్ అనుకుంటా. ద గవర్నమెంట్స్ అప్రోచ్ వాజ్ అవుట్లైన్డ్ అని చెప్పాలి. వాజ్ అవుట్లైన్డ్ ఎట్ ద ఏఐ యాక్షన్ సమ్మిట్ ఇన్ ప్యారిస్ ఎర్లియర్ దిస్ ఇయర్. సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకుని ద సాల్ క్లియర్. ఓకేనా, అవుట్లైన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్రీఫ్డ్, గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్, క్లారిఫైడ్, గివెన్ ద అవుట్లైన్స్, ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోండి. ఓకేనా, రైట్. The next point we are going to discuss. Now you see that while we discussed already what is the meaning of while happening at the same time, sometimes giving the contradictory also. But now let us discuss what is it about. While AI, artificial intelligence, verb chudandi, is not the sole industry. What is the verb right now? Is not the sole industry. Sole అంటే సింగిల్, సోలో పర్ఫార్మెన్స్ అంటాం కదా, అట్లా ఇది ఒకటే కాదు, ఈ రంగం ఒకటే కాదు. is not the sole industry. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు అంటాం కదా, నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ దట్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ద ఇండస్ట్రీ, అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో దేర్ అన్న క్లారిటీ రిటర్ చెప్తున్నా, అంతే, ఏం లేదు అక్కడ. ఓకే, సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ ఇండస్ట్రీ. అయిపోయిందా? ఇక్కడ ఇంకో క్లారిటీ ఇవ్వాలి భయ్. వేర్ అ పుష్ ఫర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అండ్ సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్. Where a push, all right, where a push is important, the sector, okay, ఏదేదో రాస్తున్నాడు బై. సరే, AI is not the sole industry. Now the writer wants to discuss about this industry. Now AI గురించి రైటర్ ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. అంటే ఈ భారతదేశంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒకటే రంగం కాదు అని అన్నాడా? మరి ఇంకా వేరే చెప్పాలి కదా, ఎక్కడ ఉంది? లేదు. మరి ఈ ఇండస్ట్రీ గురించి మళ్ళీ ఏదో చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. వేర్ అంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంట, వేర్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో వేర్ అ పుష్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. పుష్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? నెట్టడం, ఇలా ఎంకరేజ్మెంట్. వేర్ అ పుష్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇగో వర్బ్ చూడండి, ఇది అడ్జెక్టివ్. వేర్ అ పుష్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రభుత్వం తరపున ఒక రకమైన ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది అవసరమంట ఈ యొక్క రంగంలో. ఓకేనా, మరి ఒకటే రంగం కాదన్నట్టు మళ్ళీ దీని గురించి చెప్తున్నాడు. ఎ పుష్ ఫర్ వాట్? ఫర్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, పునరుత్పాదక శక్తి. ఫర్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అండ్ సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్. సస్టైనబుల్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకేనా, where a push for renewable energy and sustainable practices is important. You see that, the clarity. A push is important. దేనికి ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే for renewable energy and sustainable practices is important. ఇదే సమయంలో while ఇక్కడికి వస్తుంది మళ్ళా. while the sector, ఇప్పుడు the sector అంటే ఈ రంగం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగం. while the sector, verb చూడండి, offers up. ఇది verb, offers itself up for the two reasons. రెండు కారణాల దృష్ట్యా ఈ రంగాన్ని మనం ఇవాళ ప్రమోట్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఫర్ ద టూ మెయిన్ రీజన్స్, రెండు ముఖ్యమైనటువంటి కారణాల దృష్ట్యా. అండ్ నెవర్ ది లెస్ అంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్. నెవర్ ది లెస్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాం? ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, డెస్పైట్, నాన్ ది లెస్, నెవర్ ది లెస్, నాట్ విత్ స్టాండింగ్, yet, but, still, however, and though, although, even though. ఈ 12 పదాలు కూడా దాని అర్థం ఒకటే, అయినప్పటికీ అన్న మీనింగ్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో అదే చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, వేర్ ఏఐ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వేర్ ద ఏఐ ఈజ్ నాట్ ద సోల్ ఇండస్ట్రీ, ద సెక్టార్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, డెస్పైట్ ఆఫర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అప్ ఫర్ టూ మెయిన్ రీజన్స్. అంటే ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది చూడండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒకటే రంగం కాదు, చాలా రంగాలు ఉన్నాయి.
బట్ అన్ని రంగాల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఇవన్నీ రంగాలు ఉన్నప్పటికీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సే ఎందుకు ప్రమోట్ చేస్తున్నామంటే దానికి ముఖ్య కారణాలు 2 ఉన్నాయంట. అవేంటో చెప్తున్నాడు. నౌ లెట్స్ టాక్. ద ఫస్ట్, మొదటిది ఏంటి? మొదటి కారణం ఏంటి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి మొదటి కారణం ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ ఈస్, మొదటి కారణము ఈస్ ద షియర్ వాల్యూమ్. ద షియర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? మనం అంటాం కదా షియర్ ఇంట్రెస్ట్. she has a sheer interest in painting. Sheer means a complete, whole, total, full అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ ఈస్ ద షియర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది ఫస్ట్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన సవాళ్ళు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కంటిన్యూస్గా దానికి 24/7 విదౌట్ ఎనీ రెస్ట్రాయింట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్షన్, అది కంటిన్యూస్గా 24/7 పవర్ అనేది ఉండాలి. ఇది ఫస్ట్. ద షియర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కావాలి, పెద్ద ఎత్తున ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కావాలి. ఎవరికి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి. సో ఎలక్ట్రిసిటీ పక్కనే ఇచ్చాడు దట్ కంజంక్షన్ ఇది దట్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు కన్జ్యూమ్. ఎలక్ట్రిసిటీ ఏం చేస్తుంది? ఏఐ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ సెట్, ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇట్ ఈస్ సెట్ టు కన్జ్యూమ్. ఎలక్ట్రిసిటీని ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటారు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది ఫస్ట్ కారణం. నెక్స్ట్ ద ఐఎంఎఫ్ రిపోర్ట్, అది ఇచ్చినటువంటి అధ్యయనం ఏదైతే ఉందో అది ఇండికేట్స్, అంటే ఇది వర్బ్ సూచిస్తుంది. ఇండికేట్స్ మీన్స్ షోస్, డిస్ప్లేస్, సూచిస్తుంది. ఏం సూచిస్తుంది అంటే ఇండికేట్స్ దాట్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాడు. అమెరికాలో ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఏం జరిగింది? మళ్ళీ దాని పక్కన హైఫన్స్ ఇచ్చాడు, చూద్దాం. ద సింగిల్ లార్జెస్ట్, ఒక్కగానొక్క అతిపెద్ద, ద సింగిల్ లార్జెస్ట్ హోమ్ ఫర్ ఏఐ కంప్యూటింగ్ కెపాసిటీ గ్లోబల్లీ. హోమ్ ఫర్ ఏఐ కంప్యూటింగ్ కెపాసిటీ. ఇవాళ గ్లోబల్లీ మొత్తం భూమి మీద ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాల్లోకి వెళ్ళి అతిపెద్ద లార్జెస్ట్ హోమ్ ఏఐకి ఎక్కడ ఉంది అంటే అది యుఎస్లో ఉందంట, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో. ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. నౌ రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ హియర్ ఏఐ ఎక్స్పాన్షన్ alone. Now the subject is what here? AI expansion. వీళ్ళు ఏఐ ఎక్స్పాన్షన్ alone could increase. కేవలం ఇది మాత్రమే, ఇంకా వేరే ఏ రంగాలు కాకుండా ఏఐ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే స్ప్రెడింగ్ alone could increase electricity prices. చూడండి, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయంట బై అప్ టు 9%. ఏనా? ఎంతకు పెరుగుతున్నాయంట అమెరికాలో అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రైసెస్ 9% పెరిగాయంట. ఎలోన్ ఈ యొక్క ఏ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల అమెరికాలో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రైసెస్ ఎంతకు పెరిగాయంటే 9% పెరిగాయి. యాడింగ్ టు, ఇంకా ఈ ప్రైజెస్తో పాటుగా, ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, జెరండియల్ ఫ్రేజ్ అంటారు దీన్ని. సో యాడింగ్ టు ప్రైస్ ప్రెషర్స్, అమెరికాలో పెద్ద ఎత్తున ఈ ధరలు పెరగడంతో పాటుగా కమింగ్ ఫ్రమ్ మెనీ అదర్ సోర్సెస్, ఇంకా వేరే కారణాల నుండి కూడా ఈ ధరలు అనేటివి పెరుగుతున్నాయంట అమెరికాలో. ఒక ఏఐ స్ప్రెడింగ్లే కాకుండా వేరే అంశాల దృష్ట్యా కూడా అమెరికాలో ధరలు పెరుగుతున్నాయి వివిధ అంశాల పైన. యాజ్ సచ్, మరి ఇలాంటి ఒక సందర్భంలో యాజ్ సచ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, పునరుత్పాదక ఇంధనం, పునరుత్పాదక శక్తి ఏదైతే ఉందో అది కుడ్ ప్లే అంటే పాసిబిలిటీ, కుడ్ అంటే పాసిబిలిటీ, ప్లే చేయగలదు. కుడ్ ప్లే అ మేజర్ రోల్ అంటే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించగలదు. ఎక్కడ అంటే ఇన్ కుషనింగ్. కుషనింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈజింగ్, సాఫ్టనింగ్. మనం కుషన్ అంటాం కదా, కొంచెం మెత్తగా స్మూత్గా ఉంటుంది, అంటే కుషనింగ్ అంటే సాఫ్టనింగ్, ఈజింగ్, నార్మలైజింగ్. సో కుడ్ ప్లే అ మేజర్ రోల్ ఇన్ కుషనింగ్ అగెన్స్ట్ మల్టీఫోల్డ్ రైజ్ ఇన్ ఎమిషన్స్. అది ఇవాళ మనకు ఉద్గారాలు, ఎస్పెషల్గా CO, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉద్గారాలు వివిధ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్లో కానీ, బొగ్గును మండించడంలో, వాహనాలు నడపడంలో పెద్ద ఎత్తున మ్యానిఫోల్డ్ అంటే మల్టిపుల్, పెద్ద ఎత్తున మల్టీఫోల్డ్ రైజ్ ఇన్ ఎమిషన్స్. వాటిని చెక్ పెట్టాలంటే మనకేం కావాలి? రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోస్తుంది. కుడ్ ప్లే మేజర్ రోల్. చూడండి, ఎమిషన్స్ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? దాట్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు సంప్రదాయబద్ధంగా మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి శక్తి, ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, ఇంకా వేరే రకాల ఎనర్జీ కావచ్చు, మనం ఇప్పుడు ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం? కన్వెన్షనల్, ట్రెడిషనల్, సంప్రదాయబద్ధంగా మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ వుడ్ లైక్లీ ఎంటైల్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎమిషన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ వుడ్ లైక్లీ ఎంటైల్. ఎంటైల్ అంటే ఇన్వాల్వ్డ్, షామిల్ హోనా, అందులో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు.
ఈ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ వల్ల పెద్ద ఎత్తున మల్టీఫోల్డ్ రైజ్ అనేది వస్తుంది వాళ్ళ ఎమిషన్స్లో. వాటిని చెక్ పెట్టాలంటే మనం తీసుకురావాల్సింది ఏంటి అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోస్తుంది. కుడ్ ప్లే అ మేజర్ రోల్ అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. అండ్ నెక్స్ట్ ద సెకండ్ ఈజ్, ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, రైట్, వెర్ ఈస్ దాట్, 2 మెయిన్ రీజన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడి వరకు ఇదంతా కూడా రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రీజన్. ఇది అబౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి, ద సెకండ్ ఈజ్, మరి రెండవ అంశం ఏంటి, ద సెకండ్ ఈజ్ దాట్, రెండవ అంశం ఏంటంటే డేటా సెంటర్స్ లెండ్ దెమ్సెల్వ్స్. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ, డేటా సెంటర్స్. వర్బ్ చూడండి, లెండ్. లెండ్ అంటే ఇవ్వడం కదా, అంటే డేటా సెంటర్స్ లెండ్ దెమ్సెల్వ్స్ యూనిక్లీ, lend themselves uniquely to captive renewable infrastructure. Captive అంటే ఏంటి, వెరీ హ్యూజ్, వెరీ బిగ్, వెరీ కోపియస్, చాలా పెద్ద. సో డేటా సెంటర్స్ లెండ్ దెమ్సెల్వ్స్ యూనిక్లీ అంటే స్పెషల్, మరేది కూడా ఇంతవరకు లేనట్టుగా. ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ కట్టాలంటే ఒక రకమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం, ఒక 20 ఎకరాలు 30 ఎకరాలు అవసరం. ఒక యూనివర్సిటీ కట్టాలంటే ఒక 100 ఎకరాలు 200 ఎకరాలు అవసరం. మరి డేటా సెంటర్స్ కట్టాలంటే యూనిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. సో డేటా సెంటర్స్ లెండ్ దెమ్సెల్వ్స్ యూనిక్లీ టు క్యాప్టివ్ రెన్యూవబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఒక యూనిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది దానికి అవసరం. అంటే ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ల్యాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సమ్ ఇండియన్ ఫర్మ్స్, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంస్థలు, కొన్ని కంపెనీస్, సమ్ ఇండియన్ ఫర్మ్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ, చూడండి, హ్యావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ మూవ్స్ అంటే కొన్ని నిర్ణయాలు కూడా తీసేసుకున్నారంట. టు పర్చేజ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, పునరుత్పాదక శక్తులను కొనడానికి ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొన్ని నిర్ణయాలు మూవ్స్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డెసిషన్స్, ఒపీనియన్స్, నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నారు. అండ్ మరియు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్, ఏనా, అండ్ ద హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ దట్ డేటా సెంటర్స్ ఆక్యుపై. ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ గా తీసుకోవాలి. లెట్స్ చెక్, లెట్ us మూవ్ a bit height so that you can understand clearly. నా ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు, చూడండి ఇక్కడ. అండ్ ది హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. ఈ 100 ఎకరాలను ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటారండి అంటే దట్ డేటా సెంటర్స్ ఆక్యుపై, అయినా 100 ఎకరాలు కావాలి వాటికి, అయినా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్. ఇగో వర్బ్ చూడండి, ఆర్, ఇది వర్బ్. ఆర్ రైప్, ఇగో ఇది అడ్జెక్టివ్. రైప్ అంటే ఏంది, మనం అంటాంగా రైపెండ్ మ్యాంగో అంటే పక్వానికి వచ్చింది, పండు వండింది. సో అలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ఆర్ రైప్ అంటే దే ఆర్ రెడీ టు కన్స్యూమ్. రైపెండ్ మ్యాంగో అంటే తినడానికి రెడీగా ఉన్నట్టు, ఇది అదే కాంటెక్స్ట్. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ఆర్ రైప్, దే ఆర్ రెడీ ఫర్ వాట్, ఫర్ కాంప్లిమెంటింగ్ ఎక్విప్మెంట్. చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, కాంప్లిమెంటింగ్ స్పెల్లింగ్. ఫర్ కాంప్లిమెంటింగ్ ఎక్విప్మెంట్, యూనో కాంప్లిమెంటింగ్ అంటే ఏంది, జాయినింగ్, మింగ్లింగ్, ఫిల్లింగ్, చెప్తా దాని గురించి. కాంప్లిమెంటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ విత్ సోలార్ సెల్స్, అయినా సోలార్ సెల్స్ ఏర్పరచుకోవడానికి ఆల్రెడీ కొన్ని కంపెనీస్ నిర్ణయాలు తీసేసుకున్నాయి. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ కూడా వాళ్ళు ల్యాండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా చేసుకున్నారు. దే ఆర్ ఆల్ రెడీ ఫర్ వాట్, ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సోలార్ సెల్స్, సోలార్ ప్యానల్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ల్యాండ్. చూడండి ఈ పదం చూడండి, కాంప్లిమెంటింగ్ అనే పదం ఇచ్చాడు, ఒకసారి దీన్ని చూద్దాం మనం. నౌ లెట్స్ చెక్ this word. What is the meaning of plea? Plea means, spelling చూడండి, PLE. Plea means to fill, నింపడం. Plea means to fill, నింపడం. ఇప్పుడు చూడండి, కంప్లీట్. కామ్ అంటే అర్థం ఏం చెప్పాము, టుగెదర్. కామ్ అంటే అర్థం ఏంటి, టుగెదర్. కామ్ మీన్స్ టుగెదర్ అంటే ఆ పుస్తకంలో అన్ని విషయాలు ఒక దగ్గర నింపడం. వర్డ్స్, లెటర్స్, సెంటెన్సెస్, పిక్చర్స్, డ్రాయింగ్స్. సో అవన్నీ నింపడాన్ని ఏమంటారు అంటే కంప్లీట్. ఐ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ మదర్ అంటే అందులో అన్ని నింపేశాడు అబ్బాయి, దట్స్ కంప్లీట్. మరి రిప్లీట్ అంటే మళ్ళీ నింపడం. రీ అంటే అర్థం ఏంటి, మళ్ళీ. రిప్లీట్ అంటే మళ్ళీ నింపడం. మరి సప్లిమెంటరీ అంటాం కదా, సప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మోర్ దెన్, కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ నింపడం, మళ్ళీ ఒకసారి నింపడాన్ని ఏమంటాం సప్లిమెంటరీ డైట్ అంటాం కదా మనం. సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అంటే మళ్ళీ నింపడం, కావాల్సిన వైటమిన్స్, ప్రోటీన్స్ బాడీ తీసుకోవట్లేదు, నువ్వు ప్రయత్నపూర్వకంగా నింపడాన్ని ఏమంటాం సప్లిమెంటరీ డైట్. సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అది కూడా ప్లీ.
మరి వనరులు తగ్గిపోవడాన్ని ఏమంటారు? డీప్లీట్. చూడండి, డీప్లీటింగ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. ఇగో డిఈడి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవే ఫ్రమ్. డిఈడి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవే. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవే ఫ్రమ్ ఫిల్లింగ్ ఇస్ కాల్డ్ డీప్లీట్. మరి రీప్లీట్ అంటే మళ్ళీ నింపడం. తగ్గిపోతే ఏం చేస్తాం? నింపాలి. సప్లీట్ అంటాం కదా, మోర్ దెన్, కావాల్సిన దానికన్నా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయాలి. దట్స్ కాల్ ఎక్కువ ప్రయత్నం చేసి నింపాలి. దట్స్ కాల్ సప్లిమెంటరీ డైట్. ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రయత్నం చేసి ఎక్కువ తినాలి. డాక్టర్ చెప్తాడు ఇది తినాలి, అది తినాలి. సో దట్స్ కాల్ సప్లిమెంటరీ. సో ఈ పదం ఇక్కడ వాడాడు. కంప్లిమెంటింగ్ అంటే నింపడం, విత్ ఆల్ ఫిల్లింగ్. సో ఎక్కడ నింపడం? కంప్లిమెంటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ విత్ సోలార్ సెల్స్. అది సోలార్ సెల్స్ తో నింపుకోవడానికి వాళ్ళంతా రెడీగా ఉన్నారు, ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర పెట్టుకొని, వివిధ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. ఇంకో మాట, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, ల్యాండ్ గురించి మాట్లాడిండు. ఇప్పుడు ఇంకొక వర్గం న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. ఏనా? వర్బ్ చూడండి, మే ఆల్సో టర్న్ అవుట్. టర్న్ అవుట్ అంటే అపియర్, జస్ట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. టు బి ఎలా కనబడుతుంది? టు బి వెల్కమ్ కంట్రిబ్యూషన్. కంట్రిబ్యూషన్ అంటే జస్ట్ లైక్ టేక్ పార్ట్, భాగం పంచుకోవడం, పాలు పంచుకోవడం, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ చెప్తున్నాడు. స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్, నాట్ పెద్ద పెద్ద రియాక్టర్స్ కాకుండా స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ ఎట్ ఎమర్జింగ్ డేటా సెంటర్ క్లస్టర్స్. అదే సబ్జెక్టు. స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ ఎట్ ఎమర్జింగ్ డేటా సెంటర్ క్లస్టర్స్. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే డేటా సెంటర్లు ఏర్పరచాలనుకుంటున్నారో, ఎమర్జింగ్ అంటే ఉబర్కే సామ్నే ఆనా, ముందుకు రావడం, వస్తున్నటువంటి పెద్ద ఎత్తున. ఎట్ ఎమర్జింగ్ డేటా సెంటర్ క్లస్టర్స్ ఇన్ కంజంక్షన్ విత్, అంటే ఇన్ కంజంక్షన్ విత్ అంటే దాంతో కలుపుకొని, ఇన్ అడిషన్ టు అదర్ రిన్యూయబుల్ సోర్సెస్, ఇంకా వేరే పునరుత్పాదక వనరులను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సోర్సెస్తో పాటుగా రాబోయేటువంటి ఆ సందర్భంలో. ఓకేనా? సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మే ఆల్సో టర్న్ అవుట్ టు బి న్యూక్లియర్ స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్. అది కాదు సబ్జెక్ట్. సో స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ వుడ్ అవర్ట్. చూడండి, అవర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? పక్కదారి పట్టించండి. దీన్ని కూడా మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను ఒక 2 నిమిషాలు. వుడ్ అవర్ట్ అంటే వుడ్ అవాయిడ్, వుడ్ టర్న్ అసైడ్, పక్కదారి పట్టించడం. ఏనా? వి షుడ్ అవర్ట్ ద వార్ బిట్వీన్ ద 2 కంట్రీస్. అవర్ట్ అంటే పక్కదారి పట్టించడం, అవాయిడ్ చేయడం, క్యాన్సిల్ చేయడం. టు వుడ్ అవాయిడ్ సైజబుల్ అంటే వెరీ హ్యూజ్, సైజబుల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎమిషన్స్. పెద్ద ఎత్తున, ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున మనం ఎమిషన్స్ని, సైజబుల్ అంటే వెరీ హ్యూజ్ ఎమిషన్స్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. వాటిని పక్కదారి పట్టించాలంటే మనకి ఏం కావాలి? స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ అవసరం అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? క్లియర్. అది నెక్స్ట్ లైన్. వీఆర్ మూవింగ్. This is the last paragraph. I will tell you what about the meaning of avert. Clear? Next, we are here at last passage. Electricity use is the subject. Verb వచ్చేసి ఇది కలిపి చెప్పాలి. Is not the only environmental footprint. ఇగో, electricity use is not the only environmental footprint. Environmental footprint అంటే వాతావరణాన్ని ధ్వంసం చేయడం, ప్రకృతిని ధ్వంసం చేయడం. By using different tactics, different modes, we are today, what are we doing today? We are leaving our footprint on the environment by using different vehicles. So what is that? Non-renewable sources, we are damaging them, like petrol, diesel, coal. We are burning them completely. So we are leaving a huge environmental footprint on the planet Earth దాన్ ఎవర్ బిఫోర్. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు లేని విధంగా మనం పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క పర్యావరణానికి నష్టం కలిగిస్తున్నాం. దట్స్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫుట్ ప్రింట్. సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫుట్ ప్రింట్. ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ఒకటే కాదు. దట్ ఫుట్ ప్రింట్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? దాట్. ఇది మళ్ళీ కంజంక్షన్. దాట్ ద ఏఐ ఏజ్. ఇవాళ కొత్తగా మనం ఏఐ ఏజ్ లో నివసిస్తున్నాము. ద ఏఐ ఏజ్ విల్ లీవ్ బిహైండ్. అంటే దీని వల్ల పెద్దగా ప్రమాదం ఏమి ఉండదు కంపారిటివ్లీ ఎలక్ట్రిక్ యూస్. ద టెక్నాలజీ అంటే ఇప్పుడు ద టెక్నాలజీ అంటే ఏఐ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ద టెక్నాలజీ రిక్వైర్స్ లార్జ్ స్కేల్ మైనింగ్ ఆఫ్ మినరల్స్. ఇవాళ ఏఐ టెక్నాలజీని వాడాలంటే పెద్ద ఎత్తున మనము తవ్వకాలు చేపట్టాలి మినరల్స్ కొరకి. అండ్ వాటర్ యూస్, పెద్ద ఎత్తున నీళ్ళ అవసరం కూడా ఉంటుంది. అండ్ ప్రొడ్యూసెస్, అంతేకాకుండా ఇంకేం ఉత్పత్తి చేస్తుంది అంటే ఇది. అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎఫ్లూయెన్స్ అంటే హార్మ్ఫుల్ ఆర్ ఇంజూరియస్ అవుట్కమ్స్, వ్యర్థ పదార్థాలు అంటాం దీని తెలుగులో ఎఫ్లూయెన్స్ అంటే.
ఎఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్స్ సప్లై చైన్. ఇవాళ మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ని ఉత్పత్తి చేయాలి, సప్లై చేయాలి, ఉత్పత్తి చేయాలి అని చూస్తే దానివల్ల పెద్ద ఎత్తున ఎఫ్లుయెన్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతున్నాయి. హానికారకమైనటువంటివి రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఈ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో. సో అదే చెప్తున్నాడు, యాజ్ అంటే కంజంక్షన్ జాయినింగ్ ద 2 sentences. యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇవాళ మనము వివిధ రకాల వస్తువుల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఫోన్లు కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ, ఇప్పుడు వివిధ రకాల సిస్టమ్స్ that we use in the AI technology or general at our home. So electronics manufacturing is another space. ఇది ఇంకొక మాడ్యూల్. ఇదేం చేస్తుందంట, దాట్ భారతదేశం ఆస్పైర్స్ అంటే డిజైర్స్, కోరుకుంటుంది. ఇండియా ఆస్పైర్స్ టు గ్రో ఇన్, ఈ రంగంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున భారతదేశం ఎదగాలనుకుంటుంది. సో దీస్ ఆపర్చునిటీస్, ఈ అవకాశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దీస్ ఆపర్చునిటీస్ వర్బ్ చూడండి, మస్ట్ బి పర్సూవ్డ్ ఇన్. పర్సూవ్డ్ అంటే గాటన్, పొందుకోవడం. మస్ట్ బి పర్సూవ్డ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా టు, ఈ రంగంలో కూడా భారతదేశం పొందుకోవాలి. సో ఇండియాస్ నెట్ జీరో టార్గెట్, భారతదేశం యొక్క నెట్ జీరో టార్గెట్ ఎప్పుడు పెట్టుకుంది అంటే ఫర్ 2070 వరకు ఈ యొక్క ఇంధన ఉద్గారాలను కంప్లీట్గా తగ్గిస్తామని టార్గెట్ పెట్టుకుంది. 2070 ఇంపార్టెంట్. ఇండియాస్ నెట్ జీరో టార్గెట్ విల్ డిమాండ్, ఇది కోరుకుంటుంది. ఏం కోరుకుంటుంది? స్కేలింగ్ డౌన్ అంటే మిటిగేటింగ్, లోవరింగ్, రెడ్యూసింగ్ కన్వెన్షనల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఎమిషన్స్. ఇప్పటి వరకు మనం సంప్రదాయంగా వస్తున్నటువంటి కన్వెన్షనల్ రిసోర్స్ ఎమిషన్స్ ని స్కేలింగ్ డౌన్ చేయాలి. ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలంటే స్కేలింగ్ డౌన్ అంటే లోవరింగ్, మిటిగేటింగ్, రెడ్యూసింగ్ చేయాలి. అండ్ మరియు ఇంకేం చేయాలి అంటే మేనేజింగ్ ద రైజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. ఇవాళ భారతదేశంలో పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రీస్ ఎదుగుతున్నాయి, వాటిని చక్కగా మేనేజ్ చేయాలి. అయినా చక్కటి అంటే మరి ఒక్కసారిగా పెరగకుండా ఒక స్టేబుల్గా ఎదిగేలా చేయాలి. చూడండి, దట్ అంటే కంజంక్షన్ ఇక్కడ. దట్ ఆర్ పోయిజ్డ్ టు అంటే దట్ ఆర్ రెడీ టు, దట్ ఆర్ పోయిజ్డ్ టు ఎక్స్పాండ్ దేర్ షేర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కన్సంప్షన్. ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలాంటి కన్సంప్షన్ ఏది జరుగుతుందో ఆ ఇండస్ట్రీస్ కూడా దే ఆర్ ఆల్ విత్ ఆల్ క్లారిటీతో రెడీగా ఉన్నాయని రైటర్ చెప్తున్నాడు. గ్లోబల్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఎలాగైతే జరుగుతుందో వీళ్ళు కూడా ఎదగాలని చూస్తున్నారు, బట్ వాటిని మేనేజ్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పైన ఉంది అని చెప్తున్నటువంటి సందర్భం. లాస్ట్ 2 minutes వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద క్లారిటీ ఆఫ్ అవట్. చూడండి ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వర్ట్? వర్ట్ మీన్స్ టు టర్న్, తిరగడం అటు, ఆర్ టు చేంజ్. వర్ట్ మీన్స్ టు టర్న్ ఆర్ చేంజ్. చూడండి, వీ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్ ఆన్ దిస్ బేసిక్. చూడండి, కాన్వర్ట్, డైవర్ట్, యు సీ దట్, ట్రైవర్ట్, చూడండి, పర్వర్ట్, ఇంట్రోవర్ట్, చూడండి, ఎక్స్ట్రోవర్ట్, లాస్ట్ యాంబివర్ట్, ఇలా పదాలు ఉన్నాయి మనకి. అయితే చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, కాన్ అంటే ఏంది? టుగెదర్, ఒక దగ్గరగా అందరూ ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీలోకి మారడాన్ని ఏమంటారు? కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద పార్టీ. 2 సార్లు మారడాన్ని ఏమంటారు? డైవర్ట్. 3 సార్లు మారడాన్ని ఏమంటారు? ట్రైవర్ట్. పర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఆల్, అన్ని సార్లు మారడాన్ని ఏమంటాం? పర్వర్టెడ్ అంటే వెరీ బ్యాడ్, పర్వర్టెడ్, క్రిప్పుల్డ్, కంటామినేటెడ్. ఇగో పర్వర్టెడ్ ఫెల్లో. సో ఇంట్రోవర్ట్ అంటే ఏంది? తన ఇంటర్నల్ గా అయినా ఒకసారి లోపటి వైపు అంటే కొంచెం సబ్మిసివ్ నేచర్, నాట్ ఎక్స్ప్రెసివ్. ఇంట్రోవర్టెడ్ గాయ్, తన మనసు చెప్పినట్టు వింటూ లోపల కూర్చుంటాడు అక్కడ. మరి ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కొంచెం ఎక్స్ప్రెసివ్, బోల్డ్గా ఉంటాడు. దట్స్ వాట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్. మరి యాంబివర్ట్ అంటే ఏంటి? ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రోవర్ట్ అండ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంబివర్ట్ అని చెప్తాం. అయితే ఎందుకు మీరు వర్టిగో సమస్య ఉంటుంది కదా, వర్టిగో తలదిరుగుడు సమస్య, దానికి ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టారంటే తల ఏమవుద్ది? టర్న్ అవుతా ఉంటుంది, గిరగిరా తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో వి కాల్ దాట్ ఈస్ వర్టిగో ఇష్యూ. సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సిన పదం ఏంది? అవర్ట్ అంటాడు. ఏ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ అంటే అర్థం ఏంటంటే నో. ఎస్ నో. ఆ అంటే అర్థం ఏంటి? నో. ఇప్పుడు చూడండి, అవర్ట్ అంటే నాట్ చేంజింగ్, నాట్ టర్నింగ్, అంటే టు స్టాప్ దాట్. అవర్టింగ్ ద వార్ అంటాం, అంటే యుద్ధాన్ని ఆపడం అని చెప్పడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే అవర్టింగ్ ద వార్ అని మనం చెప్తా ఉంటాం. క్లియర్? సో ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
Okay, guys. So this is what we have discussed today. Hope you understand. This is the way you need to understand the vocabulary and the grammatical context in the editorial. If you read like this 100%, you will get the good clarity in English. All right. Thank you. Have a good day.